تیز رفتاری نے کئی گھروں پر قیامت ڈھا دی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 6 مسافر موت کے منہ میں چلے گئے، متعدد زخمی ہسپتال منتقل۔ سندھ حکومت نے سرکاری اسپتالوں کی حالت نہ بدلی۔ ڈیرکی کے سرکاری اسپتال میں ایمبولینس کی جگہ لوڈر رکشے استعمال ہونے لگے۔ انتظامیہ ایمبولینس دینے کو تیار نہیں، شہری سراپا احتجاج۔ سناوا میں چور گروہ سرگرم، کمسن چور نہایت ہوشیاری سے چارجنگ پر لگا موبائل لے اڑا۔ دکان کے سامنے لگے کیمرے نے موبائل چور کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسکردو میں سنولک ٹریکر نیم بیافو گلیشیئر پر حادثے کا شکار، سانس کی بندش سے نوجوان ٹریکر جاں بحق۔ طلحہ شکیل کا تعلق کراچی سے تھا، لواحقین نے میت کو ہیلی کاپٹر سے واپس لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کورونا کا پھیلاؤ کم نہ ہو سکا، 24 گھنٹوں میں 3800 نئے کیسز سامنے آئے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.75% رہی۔ وائرس مزید 66 زندگیاں نکل گیا۔ ملک بھر میں مہنگائی نے سر اٹھا لیا، عوام ریلیف کو ترس گئے۔ سبسڈی کے دعوے جھوٹے نکلے، عوام کی قوت خرید کے ساتھ ساتھ قوت برداشت بھی جواب دے گئے۔ محکمہ شاہراہ کی بے حسی، چانگا بانگا میں مین روڈ کو تعمیر کے نام پر ادھیڑ کر رکھ دیا گیا۔ مسافروں کی آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی چشم پوشی، ضلع بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری۔ اوور لوڈنگ مکاؤ سڑکیں بچاؤ مہم بری طرح ناکام۔ تاندریاں والا میں قبضہ مافیا بے لگام، صوبہ پنجاب کے سب سے بڑے قبرستان میں قبضہ مافیا کا راج، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول، کاروبار زندگی مفلوج۔ پینے کا پانی نایاب، حبیب آباد کے لاکھوں کی آبادی صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئی۔ شہری جدید دور میں بھی آلودہ اور کھارا پانی پینے پر مجبور، کوئی پرسان حال نہیں۔ محکمہ انہار کی لاپرواہی، عارف والا کے راجباہوں میں پانی کم، نہروں کی صفائی نہ ہونے کے سبب کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ۔ مٹی کے قدیم برتن بنانے کا فن آج بھی زندہ، گوندھی ہوئی مٹی کے ڈھیر سے کمال مہارت کے ساتھ برتن تیار کرنا کوٹدو کے کاریگروں کی ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تیز رفتاری نے کئی گھروں پر قیامت ڈھا دی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 8 مسافر موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ کوٹدو میں پیر پٹھان چوک کے قریب 4 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ سناوا میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہوا۔ وزیر آباد میں GT روڈ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔
तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल डाला। रायगंज में तेज रफ्तार बस उलटने से एक मुसाफिर जाबहक जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया की जानिब से चलाई गई ओवरलोडिंग मुकाओ सड़कें बचाओ मुहिम भी कुछ काम न आई। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की चश्मपोशी के बायस मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग हुकूमत पंजाब की जानब से शाहराहों के टूट फूट के तदारक और हादसात की रोकथाम के लिए माल बरदार गाड़ियों पर उनकी एक्सेस के मुताबिक ओवरलोडिंग का कानून बनाया गया ताकि सड़कें बच सकें। ओवरलोडिंग कानून के तहत ट्रक में 10 टन से ज़ायद सामान लोड नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कानून की खिलाफ वर्जी पर पहली बार ड्राइवर को जुर्माना, दूसरी बार चालान और तीसरी बार गाड़ी बंद करने का हुक्म दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रीजनल अथॉरिटी की चश्मपोशी के बायस माल बरदार गाड़ियों पर कानून की खुला वर्जियां जारी हैं। हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी ओवरलोडिंग मुकाओ रोड बचाओ, जो कि ज़िला टोबा टेक्सिंग में इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम हुई है। यहाँ पर पहले से ज़्यादा ओवरलोडिंग हो रही, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, रोड इंतहाई बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार है। ज़िला इंतज़ामिया, आरटी सेक्रेटरी अमला, ट्रैफिक अमला, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस पर नोटिस लिया जाए। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि ट्रालर और ट्रकों पर मंजूर शुदा एक्सेस लोड के मुताबिक माल लोडिंग को यकीनी बनाने के लिए इकदामात अमल में लाए जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। वोट भी दो, टैक्स भी दो और डेवलपमेंट भी अपने खर्च पर करो। बहावल नगर के नवाई इलाका महारवाली के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क की तामीर शुरू कर दी। महारवाली के अवाम इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से आजिज़ आ गए। 1985 में तामीर होने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हुई तो इंतजामिया ने मुरम्मत से इनकार कर दिया। हुकूमत से मायूस नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और 14 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का काम शुरू करवा दिया। हुकूमती फंड्स की मौजूदगी के बावजूद सड़क की निजी तौर पर तामीर ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। छांगा मांगा मेन रोड को तामीर करने के नाम पर उधेड़ कर रख दिया गया। मुसाफिरों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। गर्दो गुबार और आलूदगी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। मंजूर शहीद चेक पोस्ट से जंबर तक मेन रोड छांगा मांगा को तामीर के नाम पर उखाड़ कर रख दिया गया। धूल, मट्टी और आलूदगी से शहरी दमे जैसे मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे। जगह जगह खड्डों से हादसात और वारदातों में इजाफा हो गया, जबकि मुतलका इंतजामिया मुसलसल सुस्त रवि का मुजाहरा करती नजर आ रही है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं सच टीवी का मशकूर हूँ जिन्होंने इस अवामी इशू पर आवाज को बुलंद किया। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो है वो गर्दो गुबार उड़ रहा है। रोड को जो है उखाड़ तो दिया गया बनाने के नाम पर, लेकिन अभी तक बनाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। खड्डों में जो है रोड हादसात में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर जो छांगा मांगा में खास तौर पर कितना ज़्यादा लोग जो है वो कीमती जानों का भी ज़िया हो रहा है और लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा निज़ाम बनया पे आवाम डिग रही है, बुरे अशर होए पे ने, कट्टा ही कट्टा है। साडा साह लैना भी औखा होया पे कि जनाब मेहरबानी की जाए, किते ना कोई पानी तरौकदा, बुरी हालत होई पई है। ਤੇ हुकूमत अगे साडी ये अपील है कि जनाब मेहरबानी की जाए तो जल्द इनू तमीर किया जाए। मेन रोड को तामीर के नाम पर उखाड़ा तो गया, लेकिन तामीर के काम में ताखीर ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। चूनिया तक जंबर रोड को तामीर के नाम पर उखाड़ तो दिया गया, लेकिन जो तामीर का अमल है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। मुसाफिरों ने, शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि छांगा मांगा रोड को जल्द तामीर किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा। चकवाल के पब्लिक पार्क में सफाई सुथराई दूर दूर तक नजर नहीं आती। मेन गेट पर पानी खड़ा होने से डेंगू फैलने का खदशा है। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की सफाई करने का मुतालबा कर दिया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल के पब्लिक पार्क के मेन गेट के सामने खड़ा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया, जिसकी वजह से शहरियों को पार्क में जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि पार्क में सफाई के भी नाक़िस इंतजाम हैं। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सर यहाँ पे जब एंट्री में वहाँ पे अब हम आए हैं पार्क में घूमने, तो एंट्री पे सर सारा पानी खड़ा हुआ है। वहाँ से अब डेंगू फैलने का ख़तरा है, वहाँ डेंगू वो हो सकता है। और उसके अलावा सफाई का भी कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है, तो डीसी साहब को चाहिए कि वो थोड़ा सा इधर तवज्जो दें और इस पार्क की सफाई पे थोड़ा सा काम करें। मेन गेट पे पानी की वजह से पानी खड़ा हुआ है, डेंगू की जो है वो अलामात बन सकती हैं।
तो हम चाहेंगे कि डीसी साहब इस पे तवज्जो दें। चकवाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम और म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि वो पार्क के गेट के सामने से पानी को साफ करें और सफाई का बंदोबस्त करें। कैमरा मैनेजर तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। बलूचिस्तान के नवाही इलाके उस्ता मोहम्मद में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इंतजामिया की हठधर्मी के बायस आवाम खारा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद देखिए चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा और सनती शहर उस्ता मोहम्मद महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से आधे से ज्यादा शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। अवाम महंगे दामों पीने का साफ पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ से नोट्स लेने का मुतालबा। उस्ता मोहम्मद शहर के मुख्तलिफ महलों में पीने का साफ पानी नापायंद हो गया। अवाम पानी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, जबकि महकमा पब्लिक हेल्थ के SDO और अमला अपने ऑफिस से गायब। अवाम शिकायतें लेकर फिरते रहे। अवाम ने मीडिया के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वाज़ेह रहे कि उस्ता मोहम्मद में हुसैनाबाद, याकूब महला, कुर्बान कॉलोनी, जोरगढ़, फिरदौस कॉलोनी समेत अक्सर इलाके पीने के पानी से महरूम हो गए। महंगाई के आलम में गरीब अवाम फी गैलन 50 रुपए खरीदने पर मजबूर हो गए। पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन प्राइवेट कामों में मसरूफ। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। ताहम अवामी हलकों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान महकमा पब्लिक हेल्थ के आला हुकाम से नोट्स लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दिनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल शहर हबीबाबाद मीठे पानी की सहूलत से महरूम है। शहरी जदीद दौर में भी आलूदा और खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। राय अरसलान की रिपोर्ट। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल शहर हबीबाबाद साफ और मीठे पानी की सहूलत से महरूम है। शहरी जदीद दौर में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत न होने की वजह से आलूदा और खारा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी हेपेटाइटिस और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मुकीम दूर दराज इलाकों से साफ पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मुतलका MN और MPA से मुतालबा किया है कि शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए ताकि शहरी साफ और मीठा पानी पी सकें। कैमरा टीम के साथ राय अरसलान, नुमाइंदा सच न्यूज़, हबीबाबाद। मुजफ्फरगढ़ का इलाके टिब्बा करीमाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एक बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके टिब्बा करीमाबाद में पुख्ता गलियां ना होने की वजह से हल्की सी बारिश हो जाए तो गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों और राहगीरों को आने जाने में दुश्वारी पैदा होती है। नमाजियों का भी गुजरना मुहाल होता है। गंदे पानी की छींटे पड़ते हैं, जिसकी वजह से नमाजी नमाज अदा नहीं कर पाते। कुछ शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेहरबानी की वजे साडा बिल्कुल गली डाह तो रख के 11 तक साडे कोल कोई ना कोई नाली ना कोई गली ना कोई टुरन दी जाए। असां बिल्कुल जलील हैं, गंदगी सारा कुछ मतलब इंदे विच वेंदा पे। तुहाडी मेहरबानी है, जदा बारिश आंदी है साडे सारा इंतजाम झूलियां बिस्तरे हर शय थां भांडे में लोड़ पोड़ वेनन। तो यहाँ पर बहुत ही पानी निकासी नहीं है। गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और सरदार अब्दुल्लाई खान दस्ती साहब से कि वो यहाँ पर भी आगे फंड इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी लोग रहते हैं। टिब्बा करीमाबाद के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और मकामी MPA से मुतालबा किया है कि टिब्बा करीमाबाद की 10 और 11 नंबर गलियों को पुख्ता किया जाए ताकि यहाँ के शहरी भी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मुरीद शाह के इलाकों में 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गए। पानी की शदीद किल्लत के सबब शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबार ठप होकर रह गए। मौसम की तब्दीली के साथ वापडा हुकाम का किबला भी तब्दील हो गया। बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं कारोबारी निज़ाम जो है वो बहुत ही मुतासिर है। यहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जंपर काट देते हैं। वापडा जो एहलकार हैं वो अपनी मनमानी के साथ बिजली की जो तरतीब है चला रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो है प्रॉपर तरीके से एक टाइम टेबल जो है वो इशू किया जाए ताकि कारोबारी निज़ाम बहाल करें। सर यहाँ पे 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला सिंध और सबको के आला अफसरान से इसका फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करें। शहरियों का कहना है कि वापडा एहलकार गैर कानूनी तरीके से 11,000 kV के जंपर काट देते हैं, जिसकी वजह से बिजली बंद रहना रोजाना की मामूल बन गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध और सेवकों के आला अफसरान फौरी नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाएं ताकि मजीद अजियत से हम बच सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, मुरीद शाह। सेवन शरीफ में महंगाई का राज बरकरार है। बेज़मीर अनासर गैर मयारी अशिया फरोख्त करने में मगन हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शमीर खान।
सेवन शरीफ में महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई के मौजूदा सूरत-हाल ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मछली, गोश्त, फल खरीदना तो दूर की बात, आवाम सब्जियां, दालें खरीदने से भी कासर हैं। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका महंगी की वजह से खुद सोजी करने पर मजबूर हो गए हैं। कीमतों पर कंट्रोल, अशियाए जरूरत, उनका मयार चेक करना इंतजामिया की जिम्मेवारी है, लेकिन तहसील इंतजामिया सेवन की गिफलत और लापरवाही की वजह से मिलावट शुदा और गैर मयारी अशिया खुदनोश की सरेआम फरोख्त जारी है। दाल का रेट है कि ना चीनी का, चीनी 120 रुपये 110 रुपये किलो। गरीब आदमी जो 500 रुपये पर डे कमाता है वो क्या अपने बच्चों को खिलाए? 5-6 बच्चे, आप हिसाब करके बताएं। कैलकुलेटर परेशान हो जाएगा कि कितने पैसे की शक्कर लें, कितने पैसे की सब्जी लें, कितने पैसे के चावल लें, कितने पैसे की गंदम लें। ये महंगाई इतनी हो गई है, दाल सब्जी पटाटा लेने का औकात है बस, और कोई तो मछली तो कभी कोई खा ही नहीं सकता, इतनी महंगी हो गई है। ये जो मार्केट इंतजामिया है वो तो जैसे कि दिखने ही नहीं आ रही है। सेवन के अवाम ने सिंध हुकूमत, जिला इंतजाम, जामशोरों और प्राइसेस कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगी के तूफान को रोका जाए और मिलावट माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया मुयसर हो सके। कैमरामैन साजिद अली के साथ शमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। तब्दीली सरकार की 3 साला कारकर्दगी पर कालीगी मंडी के अवाम फट पड़े। इमरान खुर्शीद की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार की 3 साला कारकर्दगी पर अवाम फट पड़े। गरीब गरीब तर जबकि अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इमरान खान साहब 3 साल का दौर हुकूमत आप देख लें और इससे पहले नवाज शरीफ का दौर देख लें। उसमें चीनी का रेट 60 रुपये था और अब 110 रुपये हो गया है। उस वक्त घी का रेट 150 रुपये था, अब 350 रुपये हो गया। इसी तरह ज़मींदारों का बुरा हाल हुआ है। खाद का जो रेट DAP 3500 में थी, अब 7000 में भी नहीं मिल रही। और रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है। और उस जो ज़मींदार के लिए मुंजी है वो बिल्कुल सस्ती हो गई है। पिछले साल उसका रेट 1600 था, अब 1100-1200 हो गया है। ज़मींदार का भी बुरा हाल हो गया है और महंगाई से आवाम की चीखें निकल गई हैं। का यह है कि कोई भी जो न्यू हुकूमत आती है ना, तो पहले 3 साल उसने महंगाई करनी होती है, क्योंकि लास्ट हुकूमत जो होती है वो सारा हर चीज़ अपनी वाइंड अप कर चुकी होती है। तो जब अगर ज़रदारी दौर का देखा जाए तो उस वक्त भी पेट्रोल में 120 रुपये लीटर गया है। नवाज शरीफ के भी दौर में गया है, अगर इसके दौर में भी गया है तो पहले 3 साल के बाद इसने भी अवाम को रिलीफ देना है ताकि वोट बैंक बन जाए। अगर कंपैरिजन देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो अब पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। जी इंशाल्लाह हुकूमत से हम मुतमन हैं, लेकिन 100% नहीं है। अभी काफ़ी आवाम जो गैर मुतमन है, क्योंकि उसकी kabina में जो बैठे हुए ना वो आस्तीन के सांप है। अगर वो उन पर कंट्रोल कर लेगा ना, मुस्तकबिल में एक अच्छी kabina उसके मिल गई तो यही इमरान खान इंशाल्लाह एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। और रही बात महंगाई की, तो वही जो महंगाई यही है पंजाब में है, वही सिंध में है। महंगाई हमारे मुल्क में है लेकिन इतनी नहीं जितने शोर शराबा हुआ है। महंगाई बहुत कम है, क्योंकि हमने एक मजदूर आदमी के आप जाकर देखें 10,000 का 20,000 का उसने मोबाइल लिया हुआ है। के रेट आसमानों पर पहुंचाकर महंगाई का जिन बेकाबू कर दिया और गरीब आदमी से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। उच्च शरीफ में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी बेहाल हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हाजी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह उच्च शरीफ में भी एक बार फिर से महंगाई सार उठाने लगी। ये शेख खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसमें दाल, घी, आटा, चीनी, सब्जी समेत बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त समेत रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों के रेट गरीब दिहाड़ीदार तबका अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर चली गई और फल फ्रूट बस गरीब आदमी का ख्वाब बनकर रह गया। शहरियों के महंगाई और हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बताया कि गरीब आवाम का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। गरीब आवाम बेकार हो चुकी है। उनकी पहुंच से घी, चीनी, दाल, आटा ये सब कुछ बहुत दूर हो चुके हैं। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर नाखुश दिखाई दी है। शहरी ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि इलेक्शन से पहले किए गए वादों को याद करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मियांवाली में सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से मजदूरों के इस्तेसाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक्शन लिया तो इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई। रिपोर्ट करेंगे जाहिद अब्बास। मियांवाली में मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से मजदूरों के इस्तेसाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एक्शन और मजदूरों की बहाली के हवाले से किए गए इक़दामात पर तहरीक इंसाफ मियांवाली के नायब सदर सलीम गुल, सदर लेबर विंग सैयद करीम हैदर समेत दीगर ओहदेदारान ने मीडिया ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत ने
ہمارے پارلیمنٹیرینز کوآرڈینیٹر ہماری جو ٹیمز نے مل کر اس مسئلے کو اٹھایا اور الحمدللہ ہم مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے قریب پہنچ گئے ہیں. قریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا ہے, لسٹیں ان کے پاس پہنچ گئی ہیں. اب مزدوروں کو انہوں نے بلا کر ان کو جو لیٹر میں جو سروس کے قابل ہوا انشاءاللہ اس کو سروس پہ لیں گے, جو کام نہیں کرنا چاہے گا, جو پیسے لینا چاہے گا, اس کو وہ اپنا جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق دیں گے. سلیم گل اور دیگر عہدیداران کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں تمام انڈسٹری سے مزدوروں کو حق دلوائیں گے, کہیں بھی مزدوروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس, سچ نیوز, میاں والی. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث لاکھوں روپے کا سامان کباڑ میں تبدیل ہو گیا. عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ. چنیوٹ کو سابقہ ادوار میں عالمی بینک کی جانب سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے 7 کروڑ 43 لاکھ کی امداد ملی. میونسپل انتظامیہ نے خطیر رقم سے 4 ہینو ٹرک, 4 کنٹینر, 200 باتھ ریڑیاں اور 100 ٹرالی سائیکل خریدے گئے, جو چند ماہ بعد ہی کباڑ کے ڈھیر کی نظر ہو گئی. کوڑا اٹھانے والی تمام تر مشینری کو جنگ روڈ ڈسپوزل ورکس پر پھینک دیا گیا. کھلے آسمان تلے پڑی مشینری ضلعی انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگی ہے. صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر شہری مایوس دکھائی دینے لگے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں بیرونی امداد سے ملنے والے آلات اور مشینری کا نکارہ ہونا میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. شہر میں صفائی ستھرائی کی بحال کو بہتر بنانے کے لیے نکارہ مشینری کو قابل استعمال بنانا ہوگا. کیمرہ مین علی کے ساتھ عبد الرحمان کلیار, بیورو چیف, سچ نیوز, چنیوٹ. کوہاٹ میں 29 سینٹرز میں ویکسین لگوانے کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 3600 شہریوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. علی بنگش کی رپورٹ. ملک بھر کی دیگر شہروں کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر ضلع بھر میں مختلف مقامات پر 29 ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. کوہاٹ میں اس وقت اوسطاً 3600 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے کووڈ-19 کے لیے مقرر کردہ فوکل پرسن نے سچ نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا, ہمیں جو ابھی تک ویکسین ٹوٹل ملی ہے ڈسٹرکٹ کوہاٹ کو 3,20,298 ویکسین ملی ہے ہمیں, اور اس میں سے ہم نے ابھی تک یوز کی ہیں 2,43,768, اور جو ابھی ہمارے ساتھ بیلنس ہے 76,530 ویکسین ہمارے ساتھ بیلنس ہے آج تک. اور ہمارا جو ڈیلی ٹارگیٹ ہے پروونس کی طرف سے ہمیں ملا ہے 3150, جو کہ ہم ڈیلی اپنی اچیومنٹ کر رہے ہیں 3600 تک. اور ابھی تک ہم نے فرسٹ ڈوز جو لوگوں کو لگائی ہے ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں 1,85,385, اور ہمارا جو ڈسٹرکٹ کوہاٹ کا جو ٹارگیٹ ہے 18 سال سے اباؤ وہ تقریباً 6 لاکھ کا بنتا ہے. اور اگر اس طرح مطلب پھر اگر انڈر 18 سے بلو آ جاتے ہیں تو ہمارا پھر ٹوٹل ٹارگیٹ 12 لاکھ بنتا ہے. اگر اسی طرح ویکسینیشن کا عمل جاری رہا تو بہت جلد کورونا وبا سے نجات حاصل ہو جائے گی. علی بنگش, سچ نیوز, کوہاٹ. لیا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئیں. رپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جیل ساز اور ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. خفیہ اطلاع پر فوڈ سیفٹی ٹیم کا نوائی علاقہ چوک اعظم کے قریب سگو موڑ کے مقام پر ملک پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا. سپلائی کے لیے بڑی مقدار میں تیار کیا جانے والا مضر حیثیت 3000 لیٹر دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا. اس بارے میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ سے بات کرنے پر ان کا کہنا تھا گاڑی میں ملاوٹ زدہ دودھ سٹور کیا جا رہا تھا. دودھ فروخت کے لیے شہر اور مضافاتی علاقوں میں ملک شاپ پر سپلائی کیا جانا تھا. 12 دی گئی ہدایات کے باوجود فوڈ بزنس مالکان نے فوڈ اتھارٹی قوانین کو نظر انداز کیا. پاؤڈر اور کیمیکل زدہ دودھ کے استعمال سے گردوں میں سوزے اور دیگر موذی امراض جنم لیتی ہیں. دودھ ایک بنیادی غذا ہے جس میں ملاوٹ کرنا جرم ہے. عوام کو خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی, سچ نیوز, لیا. سوئی سدرن گیس کمپنی کے ملازمین کو برطرف کرنے کے خلاف ملازمین کی جانب سے ٹنڈو الیار میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. رپورٹ کریں گے امتیاز حسین. وفاقی حکومت کی جانب سے سوئی سدرن گیس کمپنی سمیت دیگر اداروں کے ملازمین کو برطرف کرنے کے خلاف سوئی سدرن گیس کمپنی کے ملازمین کی جانب سے ٹنڈولیار پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بلا جواز برطرفی کے خلاف نعرے درج تھے. برطرف ملازمین نے وفاقی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی. اس موقع پر برطرف ملازمین عبد القادر سمرو, محمد عمر نوڑیو, بالو خان خاسکلی, نیاز چانڈیو, علی نواز ڈیشک, اسماعیل ڈائری اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پارلیمنٹ میں اکثریت رائے سے قانون پاس کیا گیا اور 2010 کے تحت ہمیں نوکریوں پر بحال کیا گیا تھا. جو نکالے گئے ملازم ہیں
उनके 25 सालों से हो गई है। उनके बच्चे की तालीम खराब हो रही है, फाका कशी में मुब्तला है। जस्टिस मुशीर आलम साहब ने हमको फिर बरतरफ कर दिया है, ये कह कर के आपका एक्ट जो है वो गलत है। हम लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हमको रोज़गार दिया गया, जब मिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई उसमें हमें बरतरफ किया गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करके बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करे ताकि मुलाजमीन अपनी जिंदगी सुकून के साथ बसर कर सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोला यार। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में ताजिर रहनुमा अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए वोटर्स को मुतमईन करने में मसरूफ हैं। तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात से कबल बिजनेस कम्युनिटी के कायद मुतहरक नजर आ रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उमर अशरफ मुगल का कहना है कि इनके ग्रुप ने हमेशा ताजर बरादरी के मसाइल को हल किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो ग्रुप है ये मेंबरान को रिस्पेक्ट दे रहा है और ये जो कंटिन्यूटी है उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो भरपूर इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में हम पहले से ज़्यादा वोट लेकर ज़्यादा कामयाबी के साथ दोबारा हमारा ग्रुप पावर में आएगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि उन्होंने अपने दौर में मोटरवे लिंक, ड्राई पोर्ट और कार्गो ट्रेन समेत दीगर अहम मामलात पर बहुत काम किया, जिनके असरात जल्द आना शुरू हो जाएंगे। हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जिसमें एक्सपो सेंटर है, कार्गो ट्रेन है, ड्राई पोर्ट है, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स है, मोटरवे का लिंक है, इन सब प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ जो हमारे टैक्स के इशूज़ हैं, डे टू डे मामलात हैं, उनको भी हमने रिजॉल्व करना है। 50, 60 या 50 किलोमीटर जाना पड़ता था काला शाह काको, वो हमारा सफ़र बच जाएगा और दूसरे शहर के साथ हम लिंक हो जाएंगे। और ये मनसूबा फौरी तौर पे नहीं होगा, इनको इंशाल्लाह टाइम लगेगा और फिर जैसे जैसे होगा हम आपको इन्फॉर्म करी जाएंगे। उमर अशरफ मुगल ने बताया कि वफाकी बजट में हमारी 70% सिफारिशात पर अमल किया गया है, जिससे ताजर बरादरी के लिए आसानियां पैदा हुई। इलेक्शन से कबल ताजर रहनुमा अपने मंशूर को वोटर्स तक भी पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ तौसीफ अहमद, सच न्यूज़, गुजरांवाला। सोशल वेलफेयर जिला औरंगजेब की जानिब से मुस्तहिक अफराद में इमदादी पैकेज तकसीम किया गया। रिपोर्ट करेंगे अस्मतुल्लाह। महकमे सोशल वेलफेयर और जिली इंतजामिया की ताउन से PDMA की जानिब से कबायली जिला औरंगजेब से ताल्लुक रखने वाले खसूसी अफराद में मौसम सरमा का पैकेज तकसीम करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल हादी, PDMA ऑफिसर गुल रहमान और खसूसी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अदनान अहमद का कहना था कि खसूसी अफराद हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। हमारी कोशिश है कि इनको दरपेश तमाम मसाइल और मुश्किलात हल करके मुआशरे का बाइज्जत और करामत शहरी बनाए। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जुल्फिकार अली और डायरेक्टर हफीजुल्लाह की खसूसी हिदायत पर जिला औरंगजेब में 1800 रजिस्टर्ड खसूसी अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तरबियती सेंटर भी कायम करेंगे। ये सामान तो कम है, लेकिन इसके अलावा जितने और डिसेबल है इन सब को हम व्हील चेयर की शक्ल में, सीविंग मशीन्स की, क्रचेस की और कमोड चेयर्स वगैरह इन पे हम इनको फैसिलिटेट। इस मौका पर खसूसी अफराद ने मिलने वाला इमदाद नाकाफी करार देते हुए हुकूमत से इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनके साथ और ताउन करे ताकि हमारे लिए और भी फैसिलिटी मुहैया हो जाए। तकरीब के आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान अहमद, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल हादी और PDMA ऑफिसर गुल रहमान ने 120 खसूसी अफराद में मौसम सरमा पैकेज जिनमें किचन सामान, कंबल, गर्म कपड़े और दीगर सामान मौजूद था तकसीम किया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ अस्मतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरंगजेब। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई ने सर उठा लिया। महंगाई का तूफान थमने को नहीं आ रहा और न ही आवाम को रिलीफ देने के वादे वफा होते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई ने सर उठा लिया। महंगाई का तूफान थमने को आ रहा है, न आवाम को रिलीफ देने के वादे वफा होते नजर आ रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में सुबह शाम इजाफा हो रहा है। जिन अशिया पर सब्सिडी देने का दावा किया जाता है इनके निर्ख भी हर रोज बढ़ा दिए जाते हैं, जिनमें दूध, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी वगैरह शामिल है। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल की घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया और बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों आसमान से बातें करने लगी। एक दिहाड़ीदार मजदूर 500 रुपए कमाने वाला इस बढ़ती महंगाई से क्या कुछ खरीदे। अशिया कीमतों में कहीं इस्तेहकाम है, न आवाम को रिलीफ देने का तस्वर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक 500 दिहाड़ीदार हैं और 500 दिहाड़ी नाल सब क्या मजे के चीनी गिनूं, दाल गिनूं, घी गिनूं, चावल गिनूं, बाल की मजे के फीस भरूं। अगर
عوام کی قوت خرید تو جواب دے ہی چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ قوت برداشت بھی جاتی رہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ غریب آدمی بھی 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران اسلم، بیورو چیف، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ بھکر میں تھیلیسیمیا بچوں کے لیے سرکاری اسکول میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس بلوچ۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی احتیاط دینے کے لیے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بکر میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بکر شہر سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی حلقوں سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے خون کی احتیاط دیے اور بچوں کے دستے بازو بنے۔ اس موقع پر تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ بکر کے انچارج ملک جمشید حسن نے میڈیا کو بتایا کہ ضلع بکر میں 450 تھیلیسیمیا کے مریض بچے رجسٹرڈ ہیں، جن میں روز ایک نہ ایک بچے کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تھیلیسیمیا ایک موذی مرض ہے جس میں بچے کو زندہ رکھنے کے لیے ہر 15 سے 20 دن کے بعد خون کی ایک بوتل چڑھانا لازمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تمام اہلیان بکر سے اپیل ہے کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تھیلیسیمیا کے ان معصوم بچوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو بچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سماجی کارکن معین گجر کا کہنا تھا کہ معصوم بچوں کی سانسوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تھیلیسیمیا سینٹر کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ اس کیمپ لگانے میں جس نے بھی کردار ادا کیا ہے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، بکر کے ہر نوجوان نے، ہر بزنس مین نے، ہر کاروبار جو بھی لوگ ہیں سب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسے کیمپوں کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے۔ سماجی کارکن ندیم احمد مغل نے کہا کہ بلڈ کیمپ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے انمول تحفہ سے کم نہیں، ہم ایسے کیمپ کا انعقاد کرتے رہیں گے کیونکہ دکھی اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت ہی انسانیت کی خدمت ہے۔ کیمپ لگنے چاہیے جیسا یہ بکر میں کیمپ لگا ہے تاکہ جو تھیلیسیمیا کے معصوم بچے ہیں جن کو بلڈ نہیں ملتا ان کو بلڈ ملتا رہے اور ان کی جو سانسیں ہیں وہ چلتی رہیں۔ جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکر رانا طاہر امان خان اور ڈپٹی کمشنر بکر سید موسیٰ رضا نے تھیلیسیمیا کا شکار معصوم بچوں کے لیے لگائے جانے والے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا وزٹ کیا، بلڈ ڈونیٹ کرنے والے افراد سے تفصیلی طور پر گفتگو کی اور ان کے جذبہ انسانیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دیے جانے والا آپ کا خون صدقہ جاریہ ہے۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ عارف والا کے THQ اسپتال میں انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت چلڈرن ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید رضا بٹو۔ عارف والا میں ننھے بچوں کو صحت کی بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تحصیل اسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی قائم کر دی گئی۔ اس سلسلہ میں THQ اسپتال میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں CO ہیلتھ احمد شہزاد، صوبائی رکن اسمبلی چودھری نعیم ابراہیم، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف جلیس، ڈاکٹرز اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ THQ اسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی کے قیام سے بچوں کو علاج معالجہ میں آسانی پیدا ہوگی۔ عارف والا کی عوام نے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت چلڈرن ایمرجنسی کے اس احسن اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں 4 روزہ فری آئی کیمپ سرجری کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے توقیر حیدر۔ ڈیرہ غازی خان فورٹ منرو میں پاکستان فضائیہ کی شاہین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں 4 روزہ فری آئی سرجری کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ موسمیاتی تبدیل کی وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے کیمپ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یاد ہے کہ اس وقت لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو نہ آنے دیں اور ورنہ یہاں پہ یہ پھیل جائے گا، لیکن ان کی ہمت ہے، ان کی پروفیشنلزم ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہترین کام اس کے اندر کیا۔ الشفا ٹرسٹ راولپنڈی کی ہائی پروفیشنل 29 رکنی ٹیم 31 اگست تک ہر فورٹ منرو ہسپتال میں مریضوں کا طبی معائنہ، سرجری، دیگر سہولیات کے ساتھ NK اور ادویات مفت فراہم کرے گی۔ ایسے مریض جن کو کہ مائنر ایلمنٹس ہیں، آئی ایلمنٹس ہیں، ان کو ہم میڈیسن پرووائڈ کریں گے، فری میڈیسن پرووائڈ۔ پاکستان فضائیہ شاہین فاؤنڈیشن کیمپ کا ٹائم صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام کرے گا۔ کیمرہ مین ناصر سمرو کے ساتھ توقیر حیدر بلوچ، ساکھی سرور، ڈیرہ غازی خان۔ سنگلا حل اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے، شہریوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی محال ہو گیا۔ انتظامیہ کتوں کو تلف کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ندیم اختر بٹ کی رپورٹ۔ سانگلا ہل شہر اور اس کے گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو چکی ہے۔ شہر بھر کی گلیوں، محلوں، معروف روڈ، ریلوے اسٹیشن، یہاں تک
کے پارکوں پر بھی آوارہ کتوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے اور وہ دن اور رات مٹر گشت کرتے نظر آتے ہیں اور شہری شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور انہوں نے پارکوں کا رخ کرنا بھی ترک کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ کتے کے کاٹنے سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کے واضح حکم کے مطابق کہ آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے ہوا میں اڑا دیا ہے اور تحصیل میونسپل انتظامیہ اور محکمہ صحت آوارہ کتوں کو تلف کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ سانگلہ ہل میں آوارہ کتوں کی بڑی بھرمار ہو گئی ہے جس پہ انتظامیہ کی نظر نہیں ہے، تو آئے دن کوئی نہ کوئی کتا مطلب کسی کو بھی کاٹتا ہے اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو ہماری ڈی سی ننکانہ سے درخواست ہے، بلکہ ہم نے کئی دفعہ شکایت بھی کی لیکن ادھر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ تو ریسنٹلی ابھی کل ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہماری ڈی سی ننکانہ سے درخواست ہے کہ اس پہ جلد از جلد جو ہے نا عمل درآمد کیا ہے۔ کل ایک نوجوان کو آوارہ کتے نے کاٹا، اس کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آئے روز یہاں کتے آوارہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ بلدیہ والے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ بلدیہ کو ماہانہ کتوں کو مارنے والی تلف کرنے والی ویکسین بھی آتی ہے، دوائی بھی آتی ہے، لیکن بلدیہ والے عمل درآمد نہیں کر رہے۔ شہریوں نے اس صورتحال پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ سانگلہ کی عوام کا کہنا ہے کہ آئے دن ہلکے کتوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ حافظ آباد کا اکلوتہ ڈسٹرکٹ اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا۔ قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگ گیا، عوام طبی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے۔ زوار ظفر اقبال کی رپورٹ۔ حافظ آباد کی عوام کو میڈیکل کی سہولت فراہم کرنے والا وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جس پر 2 سال قبل 79 کروڑ روپے کی کثیر رقم خرچ کر کے ضائع کر دی گئی، جبکہ اتنی رقم سے ایک نئی بلڈنگ تیار کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ حافظ آباد کے موقع پر ایک نئے ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا تھا جس پر کام جاری ہے، مگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے میڈیکل وارڈ کی چھت کی سیلنگ 1 اگست کو گر گئی تھی، جس کے باعث ایک خاتون جاں بحق اور 2 مریض شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 30 روز گزرنے کے باوجود ہاسپٹل انتظامیہ نے چھت کی تعمیر و مرمت کی بجائے اس وارڈ کے تمام مریضوں کو برآمدے میں شفٹ کر دیا۔ ایک بیڈ پر 2 مریضوں کو لٹایا جا رہا ہے۔ سخت گرمی اور حبس کے باعث تندرستی کی بجائے مریض مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے گندے باتھ روم اور ان میں ہر وقت چلتی ٹوٹیاں ہاسپٹل انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بجلی کی تاریں بکھری پڑی ہیں جس کے باعث ہاسپٹل میں کئی بار آگ بھی لگ چکی ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں داخل کرنے کے بعد ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ہی کوئی میڈیسن دی جاتی ہے۔ مریض چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو ویل چیئر پر ہی ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ احمد پور شرقیہ کے قدیمی قبرستانوں کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہونے لگی۔ ملک شکیل کی رپورٹ۔ احمد پور شرقیہ کے قدیمی قبرستانوں کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے کتے اور گدڑوں جیسے موذی جانور قبروں کی بے حرمتی کرنے لگے۔ سکول، کالج، ہسپتال اور گلی محلوں کی سیوریج نہ ہونے کی وجہ سے عوامی منتخب نمائندگان نے تو آواز اٹھائی، مگر قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی حکومتی عہدیداران نہ ہی علاقے کے کسی ذمہ دار نے آواز اٹھائی، جبکہ اصلی گھر ہمارا قبرستان ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی او بہاولپور سے مطالبہ کیا موضوع ناری، پتی چانگ، حامد پور کلاں، خیر پور ڈھاس سمیت تمام قبرستانوں کا فی الفور سروے کرایا جائے۔ فنڈ کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہوئے 4 دیواری کرائی جائے تاکہ قبروں کی بے حرمتی ہونے سے بچ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل وارون، سچ نیوز، احمد پور شرقیہ۔ تاندیا والا میں قبضہ مافیا بے لگام ہو گیا۔ صوبہ پنجاب کے سب سے بڑے قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج ہے، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ محمد احسان کی رپورٹ۔ رقبہ کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا، تاریخی اور قدیم قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج، قبریں مسمار کر کے ناجائز طور پر قابضین نے ڈیرے جما لیے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، مختلف حلقوں کا اظہار تشویش، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تحصیل تاندیا والا کے نوائی قصبہ کلیاں والا میں واقع رقبہ کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا، تاریخی اور قدیم قبرستان انتظامیہ کی عدم توجہ کے سبب سکڑ کر اب مرلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ ناجائز طور پر قابضین
मुतलस्सीन कब्जा ग्रुपों ने जहां कब्रें मसमार करके अपने डेरे जमा लिए हैं, तो वहीं कब्रों के ऊपर कई घरों ने जानवर जबकि मुतअद्दिद घरों ने अपने मुख्तलिफ स्टॉल सजा रखे हैं। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि शाम को मैयत दफन करके जब सुबह फातिह खाने के लिए आते हैं तो कब्र का निशान तक नहीं मिलता। मुतलका इंतजामी को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कहीं सुनवाई ना हो सकी। मुख्तलिफ हलकों ने कब्जा माफिया की सरेआम दीदा दलेरी और इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आजम मोहम्मद इमरान खान, वजीर आला पंजाब और DCO फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।